งับปันใต้คลังมโนคลาในใหญ่ติงเมื่อเต้สงับสงัดปันใต้ในเปิดดำเนินปัญหาพวกเกอายดอสไลเอาไว้บานยังละอคณะเปิดดานมโนคลาในใหญ่เจริญบังหันโคลนเจริญปันใต้ในเปิดจัวปัญหาพวกเกเงยบะตึกจัดหัดเอาไว้บานเจริญชนะการเปิดมวยนคือมโนสงับสงัดจะหยักเย็บคือเจมโนดาลคลังบ่มพอดมโนจิจรานกถาเพียบคลังคือเมียนในทาเตยตาในใหญ่เอาเจริญเตยตาบังหันอำนาจหรือก็เตยแต่เอาเนี่ยดเต้เคยทาโคลนปุกไก่ก็ปันใต้การเปิดคือเพียบคลังเปิดประกอบคือมองไปเพียบสงับในขนมจันมโนดาลสงับมันจำใบชลายตอบกรุบเปียตีพวกเกมันจำใบประกายกรุบเรืองตีพวกเกดังทามันเหมือนกรุบสังเกรียมเตยแต่โจรวมประโยชน์นุตีในเปคลาเพียบสงับคือเจียประพมในอำนาจมวยมนุษย์สงับสงันใต้แต่เกิดมนนังเดย์พวกเกมันอนุญาตเอาอารมณ์กรุบกรองพวกเกตีในเปดำเนินปัญหาพวกเกสงับสงันเกิดอัมปีดำนาสายมันแม่นเกิดอัมปีกาประกายเคลียนุคือเจียมูลหายดาลมนุษย์สงับสงันอาจดัดสายปัญหาบานละอจิงกีมนุษย์ดาลคลังเปิดประกอบมันจำบัดบองหายถ้าโคลนคลังตีพวกเกมันจำบัดชนะกรุบกาจุเจนุตีพวกเกมันจำบัดบัญเจถ้าโคลนตรำเตรกรุบเปลตีพวกเกดังทาในเปลดาลเนสงับเนอาจเมื่อเคยเอาไว้บานฉบับเจียงสมหลงเนสะกึตเมื่อในเปลดาเนคังเนเมื่อเคยแต่ปัญหาในเปลดาเนภัยคลายเนเมื่อเคยแต่กาปราใจปันใต้ในเปลดาเนสงับจัดระบอนเนฉบับให้เนก็อาจรกดำนาสายบานละอเจียงมุนมนุษย์สงับก็มีกำลังจันคลังผ่องได้พวกเกมันเงยบะตึกจันอัมปีปีริกลระบอนเนดไตไลพวกเกมันเงยคังปีเรื่องโตยพวกเกดังทาการุณาดอยสงับนึ่งถือเอาชีวิตเมียนตอลยะเพียบโดยชนะบันเนจองคลายแต่เจมนุษย์ดาลคลังกอมประยับในเย่กอมประยับคังให้ก็กอมประยับชลายต่อเพลียมสมเนเรียนถือจันเอาสงับเรียนสนับเรียนกิจจิมุนสันจีจงกลายสมจองจำปีมือเคลียเพียบสงับมันเหมือนเจียสัญญาในเพียบตนสายตีปันใต้เวคือเจียสัญญาในกำลังปีขังขนงในเปิดดันเนกรุบกรองจัดระบานเนบ้านเนก็อายกรุบกรองจีวระบานเนบ้านผ่องได้โลกเนสนับจตีกรมสมใบแต่ลายชื่อกรณีใหญ่ทาเถื่อไกกาทอมเติร์เถื่อสงัดเติบสมรัยเนปราดมันโยลเคยทาโคลนไอออจารโหตีเติบอาจสมรัยเพียรไกทอมบานการตะตูจกใจคือเมียนกตาจิจรานยางกตามวยนักนงจุ่มนาวกตาแต่งนุคือออกกะนักนงกาบานเถื่อยางเป็นเล้งนเปิลนามวยให้ประกอบนะถ้ามนุษย์มันแนะนังตะตูบานออกกะติหรือก็จรานปนากืบเซงปีคเนียงนาเรื่องแต่งนี้มันอายกำนัดหรือก็ดังมนบานไล่นักน้องไปเวลีมวยหรือก็จรานเจียงมวยด้านมนุษย์ยังตะตูบานออกกะถือกางเงียทมด้านประกอบนะทากรุบคเนียนังเมียนวิธีจัดกานังกาเตรียมคล้วนขอคเนียแนคลาตังรังนังถือออกปิจันคณะดาลแนคลาเจริญวิธีสบายจุ่มนววิญชี้เยี่ยมมันดะสัมเปียเอาโคลนไอคลั่งเถื่อกาดาลบานตะตัวยางเป็นตุ่มหังนังเมียนเสกได้ศพปันใต้บาตุใบเจียวิธีบาปนาก็ได้เรื่องดาลมันกลัวเมื่อรำลองหรือก็ผลิตนุคือกรมกถาโคลนไอออจาเจียงแนดไตเติร์จะเอาลมต้อนดักโคลนจำพวกมนุษย์จุ่มเป็นโคลนปีโปรธากาเถื่อกามันแมนเจริญเงี้ยนังตะตูบานจกใจดาวสนาได้มนุษย์แต่มันแนนุตีโดยชนะเติบแนเตรใจใดนังสมกาสหกาปีนับเสียงได้ประสันบาเถื่อโคลนฉมังฉมัยกัทาโคลนไอละอเจียงปูกายเจียงเราไม่ตายปีบะรกแนมาจุยบานนะดาวเปลนุเพียรไกทอมดาวหนังบานตะตัวมันอาจสมรายตะตามโกลดาวบานกำนัดตกคล้ายเตยเจกาบะบองออกาทอมเอาพอดปีได้ยางกูเอาซอกได้ออกาเถื่อกางเงียทอมขนมมวยชีวิตเยิ้งก็มันอาจดังทามนุษย์มันแนะเมียนออกาปนมันดองไล่แนะคลาอาจเมียนสำนางละอ้อตัวบานออกาจรานเลิกจรานสาก็เป็นตายสำหรับแนะคลาอาจบานตัวตายมือเลิกปนน้องในขนมชีวิตการได้อาจบานตัวออกาติหรือก่อจรานคือจะเรื่องดาลมันอาจสมันดังหรือก่อบังคับเอาการล้างบานตามดำเริกาปันใต้เอาไว้ดาลอาจถือบานคือการตั้งจัดถืออย่างเป็นตำหังเอาซ้ำแต่นังออกาดาลบานตัวในขนมกาถือกางเงียก็เติร์ปังเปะออกาโดยเคเนผ่องได้ตำรำแต่แนะตัวบานจกใจให้เวียก็จะเรื่องดาลมันอาจสมันดังโดยเคเนก
ប៉ុន្តែចូលជឿចោះថាការធ្វើការងារប្រសិនបើយើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយនោះឱកាសទាំងនោះក៏នឹងរត់ចូលមករកយើងដោយខ្លួនឯងឬក៏ពេលខ្លះក៏ត្រូវចេះបង្កើតវាឡើងនិងស្វែងរកឱកាសដែលនៅជុំវិញខ្លួនទើបអាចធ្វើឲ្យយើងចោះអនុវត្តបានពិតប្រាកដការធ្វើកិច្ចការងារឱកាសដែលបានទទួលមកនោះប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តរហូតដល់ទទួលជោគជ័យអ្នកក៏ត្រូវធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំគិតថាផ្លិតមួយលើកហើយក៏គ្មានបញ្ហាចាំឱកាសថ្មីចូលមកចាំធ្វើទៀតពីព្រោះយើងមិនអាចដឹងពីអនាគតបានថាឱកាសបែបនេះនឹងកើតមានទៀតដែរឬក៏អត់ដូច្នេះការធ្វើកិច្ចការងារនោះក៏ត្រូវតែធ្វើដោយការឱនលំទោនដាក់ខ្លួនចំពោះអ្នកដទៃជាសំខាន់ផងដែរពីព្រោះជោគជ័យមិនអាចបង្កើតបានដោយខ្លួនយើងតែម្នាក់បានទេត្រូវតែមានការសហការពីអ្នកផ្សេងដែលការឱនលំទោនដាក់ខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរឿងនេះបុគ្គលដែលជោគជ័យអស្ចារ្យតាំងតែពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺសិតតែមានគន្លឹះសំខាន់ដែលកើតចេញពីការឱនលំទោនដាក់ខ្លួននេះស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកដែលឆ្មាំងឆ្មៃដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរមែងតែទៅមិនដល់ត្រៃនៃជោគជ័យបានទីហើយនៅទីបំផុតតម្រាំតែដឹងការពិតឱកាសក៏អណ្ដែតផុតទៅហើយដូច្នេះទៅពាក្យមួយឃ្លារបស់ឡាវជឺដែលនិយាយថាមនុស្សឆ្លាតរមែងតែចាត់ការនឹងភារកិច្ចធំដោយការឱនលំទោនដាក់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីការមិនជាប់ជំពាក់ទៅនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសដែលមានបង្កើតភាពទទេឡើងនិងដំណើរការទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឬក៏មាគ៌ានៃតៅលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមចងចាំពាក្យមួយឃ្លាដូចខាងក្រោមអ្នកបង្ហាញកាន់តែច្រើនតម្លៃក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះដូចគ្នានៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញមុខកាន់តែញឹកញាប់នៅពេលដែលគេឮឈ្មោះរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកក៏នឹងកាន់តែក្លាយទៅជាមនុស្សធម្មតាបើអ្នកបានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ក្រុមការបង្ហាញខ្លួនយូរម្ដងអ្នកក៏កាន់តែក្លាយទៅជាប្រធានបទដែលសមាជិកផ្សេងទៀតលើកយកមកនិយាយឬក៏នៅពេលខ្លះកាន់តែទទួលការសរសើរទៀតផងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរៀនដកខ្លួនរៀនចាកចេញចូលបង្កើតតម្លៃតាមរយៈការបង្កើតភាពកម្រលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្ដាប់នៅឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមជាច្រើនសតវត្សពួកអាស៊ីរ៉ែនគ្រប់គ្រងលើពួកអាស៊ីផ្នែកខាងលើដោយប្រើកណ្ដាប់ដែកប៉ុន្តែនៅសតវត្សទី8មុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សដែលរស់នៅតំបន់មេឌាភាគពាយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នបានក្រោកឡើងប្រឆាំងទៅនឹងពួកអាស៊ីរ៉ែនហើយនៅទីបំផុតពួកគេក៏រំដោះខ្លួនមានសេរីភាពនៅពេលនោះប្រជាជនមីឌាក៏ត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដោយបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការជៀសវាងអំណាចផ្ដាច់ការជាពិសេសគឺភាពឃោរឃៅហិង្សាពួកគេបានបដិសេធមិនផ្ដល់អំណាចផ្ដាច់មុខដល់បុគ្គលឬក៏ព្រះរាជាអង្គណាមួយឡើយប៉ុន្តែដោយគ្មានអ្នកដឹកនាំមិនយូរប៉ុន្មានប្រទេសរបស់ពួកគេក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ហើយបាក់បែកគ្នាទៅជាភូមិតូចៗដោយភូមិនីមួយៗប្រយុទ្ធគ្នាមិនចេះចាប់មិនចេះហើយនៅក្នុងភូមិមួយមានបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឌីសេសដែលបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាជាមនុស្សយុត្តិធម៌និងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយជម្លោះពិតមែនហើយកិត្តដោះស្រាយជម្លោះបានជោគជ័យមែនទែនរហូតដល់ជម្លោះទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក៏បានធ្លាក់មកលើគាត់ហើយអំណាចរបស់គាត់ក៏ចេះតែកើនឡើងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសច្បាប់បានស្អុយឈ្មោះគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារតែតុលាការមានភាពពុករលួយបើគ្មានប្រជាជនណាម្នាក់ដែលទុកចិត្តតុលាការឡើយដូច្នេះពួកគេក៏បង្កើតទម្លាប់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រជាជនជំនួសវិញគឺប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទើបអំពើហិង្សាកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលព័ត៌មានស្ដីអំពីបញ្ញារបស់ឌីសេបានផ្សព្វផ្សាយតគ្នាទៅថាជាមនុស្សដែលគ្មានភាពពុករលួយនិងមានចិត្តរឹងដូចដែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មើៗគ្នាភូមិទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់មេឌាទាំងជិតទាំងឆ្ងាយនាំគ្នាបែរមករកគាត់ដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយគ្រប់ប្រភេទមិនយូរប៉ុន្មានកិនក៏คล้ายទៅជាអាជ្ញាកណ្ដាលស្នូលតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌ប្រចាំតំបន់តែម្ដងនៅពេលដែលអំណាចរបស់កិតឡើងដល់កំពូលលោកឌីសេសភ្លាមក៏សម្រេចចិត្តថាកិតឆ្អែតទៅនឹងអំណាចទាំងនោះកិតលែងចង់អង្គុយនៅលើកៅអីយុត្តិធម៌លែងចង់ស្ដាប់រឿងក្តីលែងចង់ដោះស្រាយជម្លោះតទៅទៀតហើយដោយកិតត្អូញត្អែថាកិតបានចំណាយពេលច្រើនពេកដើម្បីស្ដាប់បញ្ហារបស់មនុស្សច្រើនរហូតដល់លែងមានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះកិតចូលនិវត្តន៍សារជាថ្មីប្រទេសក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរការដកខ្លួនរបស់មនុស្សដែលមានអំណាចខាងយុត្តិធម៌ដូចជាឌីសេស
បាត់ល្មើសចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយតម្លៃរបស់ច្បាប់ក៏ធ្លាក់ចុះប្រជាពលរដ្ឋរបស់មីដេបបានកោះហៅភូមិទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបត្តិគ្រោះមហន្តរាយទាំងនោះជាងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះតទៅទៀតបានឡើយមេភូមិម្នាក់និយាយយើងត្រូវតែនឹមគ្នាតែងតាំងអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដូច្នេះទើបយើងអាចរស់នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាងបាត់បង់ផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅក្នុងភាពចលាចលដោយបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយពួកគេមូលមតិគ្នាបង្កើតអ្នកដឹកនាំម្នាក់ហើយក៏ឲ្យឈ្មោះគេនោះថាជាស្ដេចបើទោះបីជាប្រជាជនមេដេសធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការគ្រប់គ្រងបែបរបបផ្ដាច់ការរបស់ពួកអាហ្សេរ៉ានក៏ដោយហើយបរិះម្នាក់ដែលមនុស្សជាច្រើនប្រាថ្នាចង់តែងតាំងជាអ្នកដឹកនាំនោះគឺជាមនុស្សយុត្តិធម៌ឌីសេសនឹងតែម្ដងការបញ្ចុះបញ្ចូលកិនឲ្យធ្វើជាស្ដេចគឺជារឿងដែលពិបាកបំផុតពីព្រោះអ្វីដែលកិត្តចង់បានគឺការជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាស់ទែងនិងការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់អ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រជាជនមេដេបានព្យាយាមអង្វរកខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះបើគ្មានកិត្តទេប្រទេសនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គមដែលប្រើច្បាប់ប្រៃមិនខានហើយទីបំផុតឌីសេសក៏យល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែគាត់មានលក្ខខណ្ឌផងដែរប្រជាជនត្រូវតែកសាងរាជវាំងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់គាត់ត្រូវតែមានអង្គរៈការពារគាត់ហើយរាជធានីត្រូវតែកសាងឡើងតាមប្រព័ន្ធមួយដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់នោះត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយស្ដេចឌីសេសបានដូរទៅគង់នៅក្នុងរាជវាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃរាជធានីរាជវាំងត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយរបងខ្ពស់ហើយមនុស្សធម្មតាមិនអាចចូលទៅតាមចិត្តបានឡើយបន្ទាប់មកស្ដេចឌីសេសបង្កើតបទបញ្ជាហាមមិនឲ្យជួបទ្រង់ទំនាក់ទំនងរវាងទ្រង់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈមន្ត្រីនឹមសារនៅក្នុងព្រះរាជវាំងគ្មាននរណាម្នាក់អាចឃើញមុខទ្រង់លើសពីមួយដងឡើយនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការជួបដោយផ្ទាល់នោះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅក្រោមការអនុញ្ញាតពីទ្រង់ទៀតផងស្ដេចឌីសេសគ្រប់គ្រងអំណាចបាន53ឆ្នាំបានពង្រីកទឹកដីនគរមីដែនកាន់តែធំហើយបង្កើតមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់កសាងចក្រភពដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះថាចក្រភពព្យាដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចៅទូតរបស់ទ្រង់គឺព្រះចៅអាធិរាជស៊ីរ៉ាកំឡុងពេលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចឌីសេសប្រជាជនមានការគោរពចំពោះទ្រង់ខ្លាំងឡើងរហូតដល់កើតជាទម្រង់នៃការបួងសួងទ្រង់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយពួកគេជឿថាទ្រង់គឺជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពតាមរយៈឧទាហរណ៍មួយនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកថាឌីសេសគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់គិតដឹងច្បាស់ណាស់តាំងពីដំបូងមកថាប្រទេសកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងនៅអ្នកដឹកនាំហើយក៏ដឹងផងដែរថាគិតគឺជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងការងារមួយនេះទឹកដីដែលរបួសដោយសាររាជានិយមផ្ដាច់ការមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតគឺតុលាការនិងអាជ្ញាកណ្ដាលដូច្នេះឌីសេសចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាបរិះដែលមានយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតនៅពេលអំណាចរាជខ្ពស់នៅក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកឌីសេសបានត្រាស់ដឹងការពិតមួយគឺច្បាប់អវត្តមាននិងវត្តមានដោយបានបម្រើមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលកន្លងមកគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេលើកមកនិយាយច្រើនពេកនិងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខមនុស្សញឹកញាប់ពេករហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ការគោរពនិងការនឹករលឹកដែលគាត់ធ្លាប់មាននៅពេលដែលគាត់មិនទាន់ល្បីល្បាញមនុស្សចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើសេវាកម្មរបស់គាត់ជាងទៅលើរូបគាត់ដូច្នេះមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីទាញយកការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដូចជាអំណាចដែលគាត់ចង់បានគឺតាមរយៈការដកខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីពួកគេហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមេដេសទទួលរសជាតិថ្មីជារសជាតិដែលគ្មានវត្តមានរបស់គាត់ដូចជាការរំពឹងទុករបស់គាត់ពិតមែនពួកគេនាំគ្នាអង្វរកគាត់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេលោកអ្នកនៅពេលដែលឌីសេសបានរកឃើញសេចក្តីពិតរបស់ច្បាប់មួយនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវារហូតដល់ទទួលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅក្នុងរាជវាំងដែលប្រជាជននាំគ្នាកសាងសម្រាប់ទ្រង់គ្មាននរណាឃើញវត្តមានរបស់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់នោះឡើយគឺមានតែមន្ត្រីរាជវាំង 2-3 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលឃើញទ្រង់យូរម្ដងលោកហេរ៉ុតដូតូបានសរសេរថាបើមនុស្សឃើញទ្រង់ញឹកញាប់ពេកហានិភ័យអាចនឹងកើតឡើងទៅលើទ្រង់ពួកគេអាចនឹងច្រណែនទ្រង់គុំគូនទ្រង់ហើយក៏រដ្ឋប្រហារអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មាននរណាឃើញទ្រង់ទេភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក៏នឹងកើនឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាទ្រង់គឺជាសភាវៈដែលខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដូច្នេះស្ងប់ប៉ុន្តែខ្លាំងអត្តន័យដោយខាងក្រោមអ្វីៗនៅក្នុងលោកគឺអាស្រ័យទៅលើភាពអវត្តមាននិងភាពវត្តមានការបង្ហាញវត្តមានឲ្យបានច្រើននិងឲ្យបានញឹកញាប់វាអាចស្រូបទាញអំណាចនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សមកឲ្យអ្នកដូច្នេះអ្នករះចិញ្ចែងចិញ្ចាចជាងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺមានចំណុចកំពូលរបស់វាដោយជៀសមិនផុតនោះឡើយគឺជាពេលដែលអ្នកបង្ហាញវត្តមានច្រើនជ្រុលពេកហើយវាក៏ជាពេលដែលបង្កើតលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញគឺមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សឃើញអ្នកកាន់តែញឹកញាប់និងឮរឿងរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនតម្លៃរបស់អ្នកក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះរូបអ្នកក៏ដូចជារឿងរបស់អ្នកក៏នឹងคล้ายទៅជាធម្មតារបស់ពួកគេបើទោះបីជាអ្នកព្យាយាមបង្កើតភាពប្លែកថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សគោរពអ្នកកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងកលៈទេសៈល្អណាមួយអ្នកត្រូវតែរៀនដកខ្លួនចេញជាបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលដែលចិត្តរបស់ពួកគេឆ្អែតនឹងវត្តមានរបស់អ្នកវាគឺជាល្បែងបិទពួនសេចក្តីពិតនៃច្បាប់មួយនេះអាចយកមកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបញ្ហាស្នេហានិងការលួងលោមផងដែរនៅពេលដែលស្នេហាទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីអវត្តមានរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺអាចបញ្យុះការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅឃើញរស្មីឆោមពើវិលជំវិញខ្លួនរបស់កើតឬក៏នាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឃើញវត្តមានរបស់នាងឬក៏កើតបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់រស្មីឆោមពើទាំងនោះក៏នឹងរសាយបាត់អស់ពីព្រោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងលែងមានការស្រមើស្រមៃអំពីរូបភាពរបស់គាត់ឬក៏នាងដោយកាលពីស្នេហាដំបូងនៅពេលនោះហើយដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានคล้ายទៅជាមនុស្សធម្មតាដូចជាមនុស្សទូទៅដែរគឺជាពេលដែលវត្តមានរបស់ពួកគេលែងសំខាន់ដូចមុនដោយសារតែការពិតនេះហើយទើបនារីផ្កាមាសល្បីល្បាញម្នាក់របស់បារាំងនៅក្នុងជំនាន់សតវត្សទី17គឺនាង Ninon de L'Enclos ដែលតែងតែណែនាំឲ្យយើងរៀនធ្វើពុតគឺធ្វើពុតជាដកខ្លួនពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលស្លាប់ដោយភាពអត់ឃ្លាននោះឡើយនាងបានសរសេរថាក៏ប៉ុន្តែធ្វើវាយូរម្ដងឲ្យដូចជាជំងឺឈឺពោះអញ្ចឹងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបណ្ដោយខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សធម្មតាអ្វីក៏នឹងហួសពេលសម្រាប់អ្នកពីព្រោះអ្នកនឹងត្រូវដៃគូលេបត្របាក់ហើយកិនខ្ទេចតែម្ដងដើម្បីការពារកុំឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែបង្អត់អាហារដៃគូរបស់អ្នកតាមរយៈការដកវត្តមានរបស់អ្នកចេញពីគេនៅក្នុងរយៈពេលយូរល្មមសមរម្យការធ្វើពុតជាដកខ្លួននេះគឺប្រៀបដូចជាការបង្ខំឲ្យគេមានការគោរពចំពោះអ្នកហើយវាក៏បង្កើតទម្លាប់មានវត្តមានផងនិងអវត្តមានផងនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់អ្វីតាក់ទងទៅនឹងអ្នកចាប់ផ្ដើមប្លែកខុសពីធម្មតាខ្លួនរបស់អ្នកនឹងហុំពិតជាប្រចាំដោយរស្មីដែលគួរឲ្យគោរពមនុស្សនឹងចងចាំពាក្យតេះទៀនសម្ដីឆ្លោះប្រកែកដែលពួកគេធ្លាប់មានជាមួយនឹងអ្នកដូច្នេះពួកគេកើតអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងវិបដិសារីពួកគេនឹកវត្តមានរបស់អ្នកដែលនឹងគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ក្រោយវិញបានប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវរងចាំរហូតដល់អ្នកស្លាប់ឡើយអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះតាមរយៈការផ្ដាច់ខ្លួនទាំងស្រុងក្នុងពេលមួយរយៈអ្នកបង្កើតការស្លាប់ម្យ៉ាងដែលคล้ายហើយនៅពេលដែលអ្នកត្រឡប់មកវិញវាហាក់ដូចជាអ្នកបានក្រោកចេញពីភ្នូហើយបរិយាកាសជីវិតថ្មីស្រឡាងក៏នឹងកើតចំពោះអ្នកហើយមនុស្សក៏នឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយចំពោះការត្រឡប់របស់អ្នកនេះគឺជាវិធីដែលលោកឌីសេសប្រើរហូតដល់ធ្វើខ្លួនคล้ายទៅជាស្ដេចអធិរាជណាប៉ូឡេអុងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះច្បាប់អវត្តមានពីព្រោះទ្រង់ធ្លាប់មានបន្ទូលថាបើយើងបង្ហាញខ្លួននៅរោងល្ខោនញឹកញាប់ពេកមនុស្សនឹងលែងចាប់អារម្មណ៍លើយើងមិនខានបច្ចុប្បន្នគឺជាសម័យកាលដែលពិភពលោកគ្របដណ្ដប់ដោយវត្តមានជាប់មិនដាច់តាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដូច្នេះល្បែងដកវត្តមានចេញពីគេនេះក៏កាន់តែមានអានុភាពនៅក្នុងសម័យនេះនៅពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាគួរដកវត្តមានចេញពីគេនៅពេលណាឡើយហើយឯកជនភាពក៏សឹងតែលែងមានទៀតផងដូច្នេះទើបយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់បង្ហាញខ្លួនក្រោយពីបាត់មុខអស់រយៈពេលជាយូរកវី Salinger និង Thomas Pynchon បង្កើតកាលវិភាគមួយដើម្បីដកវត្តមានរបស់ខ្លួនពីទីសាធារណៈហើយទង្វើនោះក៏សឹងតែคล้ายទៅជាវប្បធម៌របស់គាត់ទៅហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានរបស់មួយទៀតដែលអាចបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់គឺភាពកម្រដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការដកអ្វីមួយចេញពីទីផ្សារអ្នកបង្កើនតម្លៃរបស់វាបានមួយរំពេច
នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងសតវត្សទី17គ្រួសារវណ្ណៈអ្នកមានចង់ធ្វើឲ្យផ្កាទូលីបមានតម្លៃខ្ពស់លើសពីផ្កាធម្មតាគឺចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រភេទមួយដែលតំណាងឲ្យឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តាមរយៈការធ្វើឲ្យផ្កានេះคล้ายទៅជាផ្កាកម្រនៅពេលខ្លះសឹងតែរកទិញវាមិនបានពួកគេបានបង្កើតភាពចលាចលមួយដែលគេហៅថាទូលីបអូម៉ានីកាលនោះផ្កាទូលីបតែមួយតងកើនតម្លៃរហូតដល់ស្មើនឹងមាសមួយដុំនៅក្នុងសតវត្សរបស់យើងបច្ចុប្បន្នវិធីសាស្ត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះក៏ត្រូវបានគេប្រើដោយមនុស្សមួយចំនួនផងដែរដូចជាលោក Joseph Devan ជាដើមលោក Joseph Devan បានធ្វើឲ្យគំនូររបស់គាត់คล้ายទៅជាកម្រឬក៏សឹងតែរកមិនបានទៀតផងដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់វាចេះតែកើនឡើងគាត់បានបញ្ជាទិញរូបគំនូរទាំងអស់ហើយស្តុកវាទុកនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីរបស់គាត់រូបគំនូរដែលគាត់បានលក់ចេញទៅវិញគឺមានតម្លៃលើសពីគំនូរធម្មតាវាคล้ายទៅជាវត្ថុដែលគេត្រូវការបំផុតហើយតម្លៃរបស់វាក៏លោតឡើងខ្ពស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់ការលក់គំនូរនៅក្នុងតម្លៃមួយផ្ទាំង$5,000គឺមិនពិបាកទេគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យគំនូរមួយផ្ទាំងមានតម្លៃ$1.4 លានគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដូច្នេះលោកអ្នកសន្តាប់ជាទីគោរពមនុស្សចូលចិត្តព្រះអាទិត្យតែនៅពេលណាដែលវាលិចបាត់នៅក្រោមជើងមេឃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេឃភ្លៀងកាន់តែយូរនិងច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាមនុស្សចង់ឃើញព្រះអាទិត្យកាន់តែខ្លាំងគឺខ្លាំងលើសពីធម្មតាប៉ុន្តែបើព្រះអាទិត្យរះក្តៅច្រើនថ្ងៃពេកមនុស្សក៏កាន់តែឆ្អែតចិត្តនឹងវត្តមានរបស់វាចូលរៀនលាក់វត្តមានរបស់អ្នកហើយមនុស្សក៏នឹងទាមទារចង់ឲ្យអ្នកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះចូលប្រើជំនាញនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នកដើម្បីពង្រីកអានុភាពរបស់ច្បាប់ភាពកម្រមួយនេះបើអ្នកផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យពិភពលោកចូលធ្វើរបស់នោះឲ្យคล้ายទៅជារបស់កម្រនិងពិបាករកនៅពេលនោះតម្លៃរបស់វាក៏នឹងកើនឡើងបន្តិចម្ដងអ្នកដឹកនាំតែងបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនហើយអំណាចរបស់គាត់ក៏នឹងកើនឡើងទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដល់ដំណាក់កាលណាមួយមហាជនកើតចិត្តធុញទ្រាន់និងបាត់បង់ការគោរពចំពោះគាត់ទៅវិញពីព្រោះតែគាត់ចេញមកញឹកញាប់ពេកនិងច្រើនឆ្នាំពេកនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែឃើញគាត់ពួកគេក៏កាន់តែសឹមហើយក៏កាន់តែចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សធម្មតាដូចជាមនុស្សទូទៅដែរឬក៏ក្នុងករណីខ្លះមហាជនឃើញគាត់កាន់តែអាក្រក់លើសដើមទៀតផងនៅពេលដែលពួកគេប្រៀបទៅនឹងថ្ងៃទី1ដែលពួកគេបានឃើញគាត់ហើយបញ្ហាក៏នឹងជៀសមិនផុតយើងត្រូវតែមានសិល្បៈពិសេសមួយនៅក្នុងខ្លួនគឺត្រូវដឹងថានៅពេលណាគួរដកខ្លួនគួរតែអវត្តមានឬក៏គួរតែចូលនិវត្តន៍ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តវាបានត្រឹមត្រូវអ្នកក៏នឹងទទួលបានមកវិញនូវការគោរពហើយក៏អាចរក្សាអំណាចដែលអ្នកកំពុងតែមានលោកអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី16គឺ Charles ទី5ជាស្ដេចអេស្ប៉ាញនិងព្រះចៅអាធេរាជ Habsburg ទ្រង់បានគ្រប់គ្រងលើចក្រភពរបស់ទ្រង់រហូតដល់ចំណុចមួយដែលរាប់បញ្ចូលមួយភាគធំនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៃអំណាចក្នុងឆ្នាំ1557ទ្រង់ក៏ចូលនិវត្តន៍មកស្នាក់នៅក្នុងវិហារយូតេប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់បាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដកខ្លួនពីអំណាចភ្លាមរបស់ទ្រង់មនុស្សដែលបានស្អប់និងភ័យខ្លាចទ្រង់នៅពេលនេះបានហៅទ្រង់ថាជាបុគ្គលអស្ចារ្យហើយទ្រង់ក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមនុស្សគោរពបូជាទៀតផងនៅពេលថ្មីកន្លងទៅនេះតារាភាពយន្ត Greta Garbo ក៏បានទទួលការកោតសរសើរខ្លាំងនៅពេលដែលនាងចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ1941ការដកខ្លួនរបស់នាងគឺលឿនពេកលឿនជាងការរំពឹងទុកពីព្រោះនៅពេលនោះនាងអាយុទើបតែ35ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងឆ្លៀសវៃដោយជ្រើសរើសការចាកចេញដោយខ្លួនឯងជាជាងរងចាំឲ្យអ្នកគាំទ្រកើតចិត្តធុញទ្រាន់ចំពោះនាងការបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមនុស្សញឹកញាប់ពេកវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសអំណាចរបស់អ្នកថយចុះបន្តិចម្ដងដូច្នេះចូលលេងល្បែងនេះបញ្ច្រាស់ទៅវិញគឺការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឲ្យកាន់តែតិចទៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនោះតម្លៃរបស់អ្នកក៏នឹងកើនឡើងនៅពេលដែលបង្ហាញវត្តមានម្ដងលោកអ្នកចូលប្រើអវត្តមានដើម្បីបង្កើនតម្លៃនិងការគោរពប្រសិនបើវត្តមានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះអញ្ចឹងអវត្តមានអាចបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកឡើងវិញបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារាជសីនៅពេលដែលលាក់មុខហើយក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សធម្មតានិងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ទៀតផង
ប្រសិនបើកាត់បង្ហាញវត្តមានញឹកញាប់ពេកមនុស្សទេពនឹងបាត់បង់រស្មីនៅពេលដែលមនុស្សថ្នឹកទៅនឹងវត្តមានរបស់គាត់ដូចជាក្រុមបាត់បង់តម្លៃពីព្រោះមនុស្សមើលឃើញសម្បកច្រើនជាងឃើញសាច់នៅខាងក្នុងរបស់វាសូម្បីតែមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យបំផុតក៏ចេះប្រើការចូលនិវត្តន៍មកធ្វើជាវិធីដើម្បីរក្សាតម្លៃរបស់គាត់ដែរតាមរយៈការចូលនិវត្តន៍មហាជនផ្ដល់កិត្តិយសជូនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងជាពិសេសនៅពេលដែលមហាជនស្រេកឃ្លានចង់ឃើញមុខគាត់ម្ដងលោកអ្នកត្រូវដឹងថាមនុស្សគឺជាសភាវៈដែលមានទម្លាប់មិនចេះស្កប់ស្កល់មួយគឺចង់ឃើញអ្នកដទៃធ្វើសកម្មភាពដដែលបើពួកគេអាចស្មានចិត្តរបស់អ្នកត្រូវពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាអាចគ្រប់គ្រងអ្នកបានដូច្នេះចូលអ្នកធ្វើផ្ទុយពីនេះទៅវិញគឺធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលគេស្មានចិត្តមិនត្រូវអាកប្បកិរិយាដែលផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់ឬក៏ដែលគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់វាក៏នឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់តុល្យភាពហើយពួកគេក៏ប្រកាសជាហត់ចិត្តហត់កាយដោយសារតែការព្យាយាមបកស្រាយជំហាននីមួយៗរបស់អ្នកដូច្នេះបើអ្នកអនុវត្តវាកាន់តែខ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចនិងញាប់ញើសបំផុតទៀតផងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពហើយក៏មានពាក្យមួយឃ្លាដែលនិយាយថាស្ងប់តែខ្លាំងនិយាយកាន់តែតិចក៏កាន់តែល្អបើអ្នកចង់យកសម្ដីជាធ្នាក់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សអ្នកនិយាយកាន់តែច្រើនពួកគេក៏នឹងកាន់តែលែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកហើយអ្នកកាន់តែបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនឯងសូម្បីតែពេលដែលអ្នកនិយាយរឿងคล้ายៗក៏ដោយពួកគេនឹងគិតថាវាគឺជារឿងពិតប្រសិនបើអ្នកនិយាយវាតិចតួចនិយាយកាត់មិនឲ្យច្បាស់និយាយសង្ខេបខ្លីៗក៏នឹងធ្វើឲ្យវាពិបាកយល់ដូច្នេះបុគ្គលដែលសម្បូរអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចតាមរយៈការនិយាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្នកនិយាយកាន់តែច្រើនអ្នកក៏នឹងងាយលើករឿងផ្ដេសផ្ដាសមកនិយាយក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកស្ងប់ស្ងាត់អ្នកក៏នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយមានអំណាចលោកអ្នកជាចុងក្រោយសូមលោកអ្នកចងចាំថាមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាភាពស្ងប់គឺជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយជានិច្ចពួកគេគិតថាមនុស្សដែលនិយាយតិចតួចឬក៏មិនប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺជាមនុស្សដែលមិនមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺផ្ទុយទាំងស្រុងមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាញឹកញាប់គឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានអំណាចបំផុតភាពខ្លាំងពិតប្រាកដមិនមែនបង្ហាញខ្លួនដោយសារតែសម្លេងខ្លាំងឬក៏បង្ហាញអំណាចទៅលើអ្នកដទៃទេវាបង្ហាញចេញទៅតាមរយៈការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អ្នកក៏អាចនឹងស្ងប់នៅពេលដែលមានបញ្ហានោះគឺជាកម្លាំងពិតប្រាកដមនុស្សដែលស្ងប់មិនមែនជាមនុស្សដែលមិនមានអារម្មណ៍ទេពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងជីវិតពួកគេជ្រើសរើសគិតមុននឹងនិយាយស្ដាប់មុននឹងឆ្លើយហើយក៏ស្ងប់មុននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមនុស្សភាគច្រើនប្រញាប់និយាយប្រញាប់ខឹងហើយក៏ប្រញាប់ប្រកែកមនុស្សដែលអាចស្ងប់បានគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចពិតប្រាកដពីព្រោះភាពស្ងប់វាអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយចិត្តដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ក៏អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អដូច្នេះបើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងកុំត្រូវការបង្ហាញអំណាចទៅលើអ្នកដទៃរៀនគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងរៀនស្ងប់នៅពេលដែលមានបញ្ហារៀនមើលអ្វីៗដោយប្រាជ្ញាមិនមែនដោយអារម្មណ៍ហើយសូមលោកអ្នកចងចាំពាក្យមួយឃ្លាជាចុងក្រោយមនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់និយាយខ្លាំងទេនៅពេលខ្លះមនុស្សដែលស្ងប់បំផុតគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតដូច្នេះស្ងប់តែខ្លាំង